Screen visible है माझी? हो. Right. So in last session we discussed about the SDLC and we focus on the three phases. Yes. Development phase, coding phase, we can say that, testing phase and Maintenance phase. deployment or delivery on maintenance phase. Okay, so can anyone tell me what happened in testing phase? Who is involved in testing phase? What is the task? What is the process? Which proof document get generated? Yes. Test engineer and business analyst. Hello. Yes. In testing phase, test engineer receives the requirement document in the form of acknowledged DRS, SRS document. Then he starts analyzing that requirement. After analyzing the requirement, he writes the test cases against. He clear out if he have any doubt. He clear out that requirement with the business analyst. Then after cleared out all the requirements, he writes the test cases against that requirement. After writing the requirement, he review those. After writing the test cases, he review those test cases by their test lead. After reviewing the test cases, he wait for the developer build. Once he get the developer build, he execute those test cases over the build which is given by the developer. And during execution, if he found any defect, then he lists out that defect into defect profile document. Okay. Then that document is sent to the development department for fixing the defect. And this process is continuous until the bug is properly resolved. And the proof document of this phase is test result. Correct. So basically here we can see that in testing, basically the process means we can say that task is a testing, role is a test engineer, and the process we have just discussed like a test engineer first of all get the requirement document. So he will try to understand that document. While understanding, if he get any doubts, then he will listed all these doubts in a RCN document called requirement clarification note. Then send that document to the author of the requirement. We can call it as a BA. BA is the author, business analyst. So we can send these requirement clarification note document to the BA. Then BA clarify all these requirement. Once the requirement get clarified, then he will start write down the test cases in the test case template document. Once the test cases is done, then he will send that document to their lead or colleague to review the test cases. He get the approval. All the test cases are good. There was no any means enhancement required. So then that time he will wait for the development build. Once the developer release their build to the test engineer, so he will start executing these test cases to that build. While executing, if he found any issues, means we can say that if he get any bugs or defects, then he will going to be update one document called defect profile document. He will listed all these defects or bugs in that document and send that document to the developer. Developer is going to be fix all these issues, all these bugs, and again they are going to be release the new build to the testing department. So again test engineer will start doing the same thing, means they are going to be start from the first test case up to the last test case. Again he will found any issues, bugs, defects. So again he will update that defect profile document, send to the development department. So that particular till that process continues up to that
application means that particular build is, once the build is defect free, there is no any defect found by the test engineer, then and then we are going to be stop the testing. Till that time, we are going to be do the same process again and again. So this is the, in that way we are going to be do the testing, or this is the process of testing. And the finally proof document get generated as a, we can call it as a like test case document, test summary report, defect profile document. So these are the, we can say, the document generated during the testing phase. So SDLC हे सगळं क्लिअर आहे. सगळ्यात इम्पॉर्टंट हा फेज आहे, कारण आपल्याला वी आर फोकसिंग ऑन टेस्टिंग. सो ही प्रोसेस लक्षात येणं महत्वाचं आहे. क्लिअर आहे सगळ्यांना? Yes. Yes. Okay. So we'll jump to the next. Okay. So आता बघा एक here we can say that where exactly, एक question आहे इथं, where exactly testing came into the picture, which sort of testing we are expecting, and how many sort of testings are there. So basically there are two sort of testing. First one is unconventional and second one is a conventional. So where exactly आता टेस्टिंग कधी येते पिक्चर मध्ये, where exactly testing came into the picture? After the application get developed or before that? Yes. After application is developed. After application get developed, right? So then that time we can say that our role is starting, means once the application get developed, then we are going to be do the, means we are going to be executing the test cases over that application. So we can say that during development phase or after development phase, we are going to be start doing the testing. In during development phase also, developer are going to do the testing, but developer is going to be do. So here we can say that there are two sorts of testing. The first one is conventional and second one is unconventional and conventional. So first we are going to be discuss the unconventional. So it is a sort of testing in which quality assurance people will check each and every outcome document is according to the company standards or not, from the initial phase to the end of the phase. So the unconventional मध्ये काय आहे तर QA, quality assurance people. So QA people काय करायला लागलेत, they are going to be check each and every, बघा आता प्रत्येक फेज मध्ये एक डॉक्युमेंट जनरेट व्हायला लागलेत. डॉक्युमेंट आपण डिस्कस केलेत. सो फर्स्ट फेज मध्ये आपलं FRS डॉक्युमेंट झालं, सेकंड फेज मध्ये SRS झालं, थर्ड फेज मध्ये टेक्निकल डिझाईन डॉक्युमेंट झालं, फोर्थ फेज मध्ये सोर्स कोड डॉक्युमेंट झालं, फिफ्थ फेज मध्ये टेस्ट केस डॉक्युमेंट आहे, डिफेक्ट प्रोफाईल डॉक्युमेंट आहे, सिक्स्थ फेज मध्ये तुमचं हे फायनल डिप्लॉयमेंट झाल्यानंतरचं फायनल ऑफिशियल ॲग्रीमेंट, साइंड ॲग्रीमेंट आहे. सो प्रत्येक डॉक्युमेंट इथं हे काय करायला लागलेत, अनकन्व्हेन्शनल मध्ये द क्वालिटी अश्युरन्स पीपल इज चेक each and every outcome of the document is according to the, म्हणजे जे काही कंपनीचे स्टँडर्ड्स असतील, रूल्स असतील, त्यानुसार प्रत्येक डॉक्युमेंट जनरेट झाले की नाही हे कुठं चेक करायला लागलो, तीन विच सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग, अनकन्व्हेन्शनल. आता इथं ऍक्च्युअली टेस्टिंग आली का अनकन्व्हेन्शनल मध्ये? दिस इज नथिंग बट वी कॅन कॉल इट एज वी आर गोइंग टू बी डू द व्हेरिफिकेशन. ही जे आहे अनकन्व्हेन्शनल सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग म्हणजे काय करायला लागलो, आपण व्हेरिफिकेशन करायला लागलो. डॉक्युमेंट आपण बघा, आपल्याला ऍडमिशन घ्यायचं एखाद्या कॉलेजमधून किंवा मला कंपनी स्विच करायची, दुसऱ्या कंपनीत स्विच करताना आपण आपले डॉक्युमेंट अपलोड करतो, ते डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करतात, राईट? तसं इथं ही प्रोसेस आहे, राईट? म्हणजे प्रत्येक आउटकम, जे डॉक्युमेंटचं आउटकम जे प्रूफ डॉक्युमेंट आहे ते कंपनी स्टँडर्ड नुसार आहे की नाही हे काय करायला लागले, ते क्वालिटी अश्युरन्स पीपल चेक करत आहेत. मग इथं टेस्टिंग आली का अनकन्व्हेन्शनल मध्ये? येस. हे डॉक्युमेंट, हे व्हेरिफिकेशन टेस्टिंग झाली. कसली? दिस इज द व्हेरिफिकेशन. दिस इज म्हणजे एक सपोज आपण काय केलं, आपल्याला मार्कशीट मागितले, आपण 10वीचं दिलं, 12वीचं दिलं, परत ते व्हेरीफाय करतात त्याच्यावरचा जो काही एखादा नंबर असेल, PRN नंबर असेल किंवा कुठला एखादा ID असेल,
तर ते तोच नंबर आहे का, ते डॉक्युमेंट ऑथेंटिकेटेड आहे का, हे चेक करतात कंपनीवाले. तसंच इथं जस्ट काइंड ऑफ सेम थिंग. सो प्रत्येक आउटकम जे प्रूफ डॉक्युमेंट जनरेट केलेलं आहे ते कंपनी स्टँडर्ड नुसार आहे की नाही हे चेक करायला लागलेत QA, क्वालिटी एश्युरन्स पीपल. सो क्वालिटी जे एक डिपार्टमेंट असतं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट वेगळे, क्वालिटी डिपार्टमेंट वेगळे. तर हे क्वालिटी एश्युरन्स पीपल काय करायला लागलेत, ते कंपनी स्टँडर्ड नुसार सगळे डॉक्युमेंट, प्रत्येक आउटकम डॉक्युमेंट जनरेट झालंय की नाही इथं चेक करायला लागलेत. सो इथं ऍक्च्युअली टेस्टिंग आली पण ती व्हेरिफिकेशन झालंय. डॉक्युमेंट ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन चेक केलंय काही नाही. नाही. मग ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन कुठे चेक करायचंय आपल्याला, कुठे टेस्ट करायचंय, तर कन्व्हेन्शनल सेकंड सॉर्ट कुठला आहे, कन्व्हेन्शनल. सो कन्व्हेन्शनल सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग मध्ये इथे बघू शकतो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग इन विच वन विल चेक द डेव्हलप्ड ऍप्लिकेशन or its related parts are working according to the expectation or not. म्हणजे काय करायला लागलो, जे ऍप्लिकेशन डेव्हलप झालेलं आहे ते एक्सपेक्टेशन नुसार, म्हणजे ज्या रिक्वायरमेंट दिलेल्या होत्या त्यानुसार वर्क करतंय की नाही हे इथे काय करायला लागलो, चेक करायला लागलो. आणि हे कुठल्या फेज मध्ये करतो आपण, फ्रॉम द कोडिंग फेज टू द, म्हणजे कोडिंग फेजला पहिल्यांदा इनिशियल टेस्टिंग कोण करायला लागले, डेव्हलपर करतायत. First round of testing before they are going to be delivering the build to the tester, they are going to be do one round of testing. So ती कुठली टेस्टिंग, म्हणजे एक राऊंड टेस्टिंग ते सुद्धा करायला लागलेत कुठल्या फेज मध्ये, कोडिंग फेज मध्ये. आणि त्यानंतरच ती बिल्ड कुणाला द्यायला लागलेत, टेस्टरला. मग टेस्टिंग परत दे आर गोइंग टू बी डू द टेस्टिंग. परत आपण काय करायला लागलो, तर डिप्लॉय करायला लागलो. तर डिप्लॉय करताना कस्टमर सुद्धा चेक करून घेईल की नाही. आपण ऍप्लिकेशन कस्टमरला हँडओव्हर करू, डिप्लॉयमेंट करू, तर कस्टमर इज ऑल्सो गोइंग टू सी दॅट ईच अँड एव्हरीथिंग इज वर्किंग फाईन ऑर नॉट. येस. कोडिंग फेज मध्ये टेस्टिंग आली, टेस्टिंग फेज मध्ये तर स्पेशल टेस्टिंग फेजच आहे, सो नो वरी अबाउट दॅट. आणि डिप्लॉयमेंट मध्ये सुद्धा टेस्टिंग आली. सो म्हणजे कन्व्हेन्शनल कधी टेस्टिंग तुमची डेव्हलपमेंट फेज पासून ऍक्च्युअल टेस्टिंग काय व्हायला लागली, व्हॅलिडेशन पार्ट काय व्हायला लागलाय, स्टार्ट व्हायला लागलाय. इथं आपण कुठलं डॉक्युमेंट वगैरे चेक करत नाही, तिथं आपण ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन जे डेव्हलप केलेलं आहे ते एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट नुसार डेव्हलप झालेलं आहे की नाहीये हे चेक करायला लागलो. म्हणजे टेस्टिंग कुठल्या सॉर्ट मध्ये यायला लागली, कन्व्हेन्शनल की अनकन्व्हेन्शनल, कन्व्हेन्शनल मध्ये. कन्व्हेन्शनल मध्ये. सो वी आर एक्सपेक्टिंग टेस्टिंग, म्हणजे आपण जर ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग म्हणलं तर टेस्टिंग फेज मध्ये एक्सपेक्ट करतोय. आणि व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग जर कन्सिडर केलं तर डेव्हलपमेंट फेज म्हणजे कोडिंग फेज पासूनच टेस्टिंग पिक्चर मध्ये, रोल मध्ये टेस्टिंग काय होतीये येते. म्हणून आपण इथं सांगू शकतो. सो कन्व्हेन्शनल सॉर्ट मध्ये आपण टेस्टिंग काय करतोय ते एक्सपेक्ट करतोय, आणि इथं व्हेरिफिकेशन होतंय आणि इथं ऍक्च्युअल व्हॅलिडेशन व्हायला लागले. हे कशात काय होते, कन्व्हेन्शनल सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग म्हणजे व्हॅलिडेशन, ऍक्च्युअल टेस्टिंग वी आर गोइंग टू बी डू. आणि इथे अनकन्व्हेन्शनल मध्ये व्हेरिफिकेशन म्हणजे डॉक्युमेंट जे आहेत त्या डॉक्युमेंटचं व्हेरिफिकेशन होते. सो त्याच्यामुळं दिस इज द व्हेरिफिकेशन प्रोसेस, वी कॅन से दॅट, अँड दिस इज द व्हॅलिडेशन प्रोसेस. सो नाऊ वी कॅन सी नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू बी जम्प टू द नेक्स्ट पार्ट, टेस्टिंग मेथोडॉलॉजी किंवा टेस्टिंग टेक्निक. तर 3 टेस्टिंग टेक्निक किंवा टेस्टिंग मेथोडॉलॉजी आहेत. पहिले ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग, दुसरी व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग, आणि तिसरी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. किती आहेत टेस्टिंग मेथोडॉलॉजी किंवा टेस्टिंग टेक्निक्स, हाऊ मेनी, देयर आर 3. ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग, second one is white box testing, and the last one is, third one is gray box. कुठला, ग्रे बॉक्स. सो आता काय ब्लॅक बॉक्स म्हणजे काय आहे, तर ब्लॅक बॉक्स मध्ये काय करायला लागलो, जसं की आपण अर्लियर सुद्धा काल डिस्कस करत होतो. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग म्हणजे सोर्स कोड टेस्ट करणं, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग म्हणजे ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशनचा UI टेस्ट करणं. म्हणजे युजर इंटरफेस टेस्ट करायचा असेल, डेटाबेस टेस्ट करायचा असेल, API टेस्ट करायचं असेल, तर हे आपण करतो त्याचं ब्लॅक बॉक्स टेस्टर, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. ओके. आणि ऍक्च्युअल सोर्स कोड टेस्ट करायचं असेल तर डेव्हलपर आर गोइंग टू बी डू द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग, म्हणजे सोर्स कोड. आता जसं की बघा, कन्सिडर करा प्रसाद आणि शंकर दोघ जण डेव्हलपर आहेत.
आपल्या ह्याच्यामध्ये दोघं जण डेव्हलपर आहेत. सो प्रसादनं एक सपोज फ्रंट एंड डेव्हलपर आहे, शंकर पण फ्रंट एंड डेव्हलपर आहे. प्रसादनं काय केलं, काही सोर्स कोड एक त्याच्याकडे एक रिक्वायरमेंट आली, तर अकॉर्डिंग टू दॅट रिक्वायरमेंट ही इज गोइंग टू बी डेव्हलप द सोर्स कोड. फ्रंट एंड मध्ये जी काही टेक्नॉलॉजी यूज करत असतील त्याच्यामध्ये त्यांनी सोर्स कोड काय केला, डेव्हलप केला. डेव्हलप केल्यानंतर तो डायरेक्टली सोर्स कोड मर्ज केला जात नाही. म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं, गिटहब मध्ये प्रत्येक डेव्हलपरची त्याची ब्रँच असते आणि ती ब्रँच नंतर पुढे चालून म्हणजे त्याचं त्याचा जो रोल त्याचा कम्प्लीट झाला टास्क की नंतर मेन ब्रँचमध्ये मास्टर ब्रँचमध्ये आपल्या प्रोजेक्टमध्ये मर्ज केली जाते. तर मग प्रसादनं डेव्हलप केलेला कोड डायरेक्ट प्रसाद मर्ज करत नाही मेन ब्रँचमध्ये. तो कोड दुसऱ्या डेव्हलपरला टेस्टिंगसाठी देतो किंवा त्यालाच म्हणतो आपण कोड रिव्ह्यू करण्यासाठी देतो. कशासाठी? कोड रिव्ह्यू करण्यासाठी दुसऱ्या डेव्हलपरला. मग सपोज प्रसादनं डेव्हलप केलेला कोड तो काय करायला लागलाय, दुसरा डेव्हलपर शंकर आहे, शंकरला देणार. मग शंकर काय करणार, तो कोड रिव्ह्यू करणार. कोड रिव्ह्यू करणं म्हणजे तिथं व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग करणं. कोड रिव्ह्यू करणं म्हणजेच कुठली टेस्टिंग करायला लागलो तिथं, एक डेव्हलपर दुसऱ्या डेव्हलपरचा कोड चेक करतोय, रिव्ह्यू करतोय. म्हणजे हिअर वी आर गोइंग टू बी डू द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. विच टेस्टिंग? व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. आता तो जर कोड रिव्ह्यू करायला टेस्टरला दिला तर टेस्टरला काय कळणार आहे का? नाही. टेस्टर इज नॉट अवेअर अबाउट द टेक्नॉलॉजीज. म्हणजे टेस्टरला प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस वगैरे हे किंवा कुठले तुम्ही टेक्नॉलॉजी यूज करायला हे त्याला नाही माहिती, त्याला काय कळणार नाही. सो त्याला देऊन म्हणजे ही टेस्टिंग आहे इथं व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग कोण करायला लागलेत? डेव्हलपर. आणि ड्युरिंग कोड रिव्ह्यू आपण कधी म्हणू शकतो, ड्युरिंग कोड रिव्ह्यू दे आर गोइंग टू बी डू द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. सो जसं आपण इथे बघतो, इट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग इन विच वन विल परफॉर्म टेस्टिंग ऑन द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन. म्हणजे कोडिंग पार्ट. स्ट्रक्चरल पार्ट म्हणजे कसला? कोडिंग पार्ट. सो कोडिंग पार्टची एक डेव्हलपर दुसऱ्या डेव्हलपरचा कोड रिव्ह्यू करतोय, स्ट्रक्चरल पार्ट रिव्ह्यू करतोय, त्यालाच आपण काय म्हणायला लागलो, कुठली टेस्टिंग म्हणतोय? व्हाईट बॉक्स. युजली द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग व्हाईट बॉक्स टेस्टर और डेव्हलपर विल परफॉर्म. म्हणजे व्हाईट बॉक्स टेस्टर म्हणजेच डेव्हलपर आहेत, प्रोग्रामर आहेत. सो दे आर गोइंग टू बी डू द विच काइंड ऑफ टेस्टिंग? दे आर गोइंग टू बी डू द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. तर ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग मध्ये काय आहे? तर ब्लॅक बॉक्स मध्ये it is a method of testing in which one will perform testing only on the functional part, not a structural or coding part. आपण कोडिंग पार्टवर किंवा स्ट्रक्चरल पार्टवर टेस्टिंग करायला लागलोत का? नाही. आपण इथं कशावर टेस्टिंग करायला लागलोत? ऍप्लिकेशनच्या कुठल्या पार्टवर? फंक्शनल पार्ट. विच पार्ट वी आर गोइंग टू बी टेस्टेड हिअर? फंक्शनल पार्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन. आता आपल्याला याच्यासाठी फंक्शनल पार्ट म्हणजे आपल्याला रिक्वायरमेंट भेटलेले आहेत, राईट? कुठलीही टेस्टिंग स्टार्ट करायच्या आधी आपल्याला काय भेटलेले आहेत? वी गॉट द रिक्वायरमेंट. येस ऑर नो? Yes. So according to that requirement we are going to be develop the test case document, and once we get the build from the developer we are going to be execute these test cases over that build. सो आपल्याला जी बिल्ड भेटली त्याच्यावरच आपण टेस्ट केस काय करायला लागलो, तिथं एक्झिक्यूट करायला लागलो. मग इथं कुठं आपल्याला कोडिंगच्या नॉलेजची गरज आहे का? कॅन वी रिक्वायर्ड कोडिंग नॉलेज हिअर समवेअर? आहे का काही गरज इथं? इज इट रिक्वायर्ड? येस और नो? इज इट? हॅलो. आणि एक बार रिपीट करा सर. आता हॅलो. आपल्याला इथं ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करायची. ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग मध्ये काय सांगितलेलं आहे? वी आर गोइंग टू बी परफॉर्म टेस्टिंग ऑन द फंक्शनल पार्ट. फंक्शनल पार्ट म्हणजे UI पार्ट, युजर इंटरफेसचा पार्ट. मग सपोज मला तिथे काय करायचंय, जस्ट हिअर आय एम गो टू वन ऑफ द वेबसाईट हिअर.
मी ह्या वेबसाईटवर चाललो. ऑटोमेशन एक्सरसाइज नावाची वेबसाईट आहे. ठीक आहे. मग मला हा ओके फॉर्म टेस्ट करायचा आहे. ओके. लॉग इन आणि न्यू ओके युजरचा आहे ना 502 आपल्याला दिसत आहेत. राईट. सो मला इथं काय हा. करायचं, हा हा फॉर्म मला टेस्ट करायचा आहे. मग हा फॉर्म टेस्ट करण्यासाठी मला कोडिंगच्या नॉलेजची गरज आहे का? ॲज अ ब्लॅक बॉक्स टेस्ट नाही नाही. पण हाच फॉर्म जर नाही. डेव्हलपरला टेस्ट करायचा असेल तर त्याला कशाची गरज आहे? कोडिंगची गरज Source code. कोडिंगची गरज आहे. आपल्याला गरज आहे का कोडिंगची? नाही ब्लॅक बॉक्स टेस्टर नाहीये. मग आपण काय करायला लागलो? हम्म. टेस्ट आपल्याला ह्याच्यासाठीच्या रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आपल्याकडे आहेत. त्याच्या अगेन्स्ट आपण हो. test पण लिहिलेल्या आहेत. राईट. सो हो. मग आपण काय करणार आहेत? अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केसेस आपल्याला ही बिल्ड भेटली की आपण टेस्टिंग स्टार्ट करणार आहे. म्हणजे हा आपण युजर इंटरफेस किंवा फंक्शनल पार्ट टेस्ट करायला लागलो. काय टेस्ट हा करायला लागलो? हा फंक्शनल फंक्शनल पार्ट ऍप्लिकेशनचा फंक्शनल पार्ट. म्हणून इथं ब्लॅक बॉक्स टेस्ट इंजिनियरला स्ट्रक्चरल कोडिंग पार्टच्या नॉलेजची गरज आहे का? नाहीये नाहीये. म्हणून इथं इथं काय सांगितलेलं आहे ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग मध्ये? इट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग इन विच वन विल परफॉर्म टेस्टिंग ओनली ऑन द फंक्शनल पार्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन विदाउट हॅव्हिंग द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट. स्ट्रक्चर कोडिंगच्या नॉलेजची गरज नाहीये ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. नाहीये पण व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग हा. साठी व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग मध्ये तुम्हाला UI नाही टेस्ट करायचा, फंक्शनल पार्ट हा. टेस्ट. त्यांना काय टेस्ट करायचंय? हा जो काही डेव्हलप केलेली ही सपोज ही वेबसाईट आहे जी काही डेव्हलप, हा जो लॉग इन फॉर्म आहे तर ह्याच्यासाठी जो काही हा. कोड लिहिलेला असेल, हा जो काही सपोज आपण इथं कन्सिडर करू, आपण एक एक्झाम्पल बघू. इथं मी इन्स्पेक्ट केलं तर आपल्याला इथं हा कोड दिसतोय. हा काय दिसतोय? या पेजचा हा कोड. तर हा कोड. कोड आहे. म्हणजे परत ह्याच्यामध्ये या कोडमध्ये काही टेक्नॉलॉजी ज्या काही त्यांनी फ्रेम्स यूज केलेल्या आहेत. सो जस्ट हिअर वी आर गोइंग टू बी सो हा काही जे काही इथं हा जो काही कोड त्यांनी इंटिग्रेट केलेला आहे. सो हा कोड हम्म. हे आता हा कोड कळण्यासाठी आपल्याला कळलं तर पाहिजे ना हा कोड काय आहे. मग हे आपल्याला माहिती आहे का ब्लॅक हो. बॉक्सला? ब्लॅक बॉक्स टेस्टला हो. कळणार आहे का कोडिंगचं नॉलेज, स्ट्रक्चरल पार्टचं? नाही नाही हे नॉलेज कोणाला पाहिजे? डेव्हलपरला डेव्हलपरला. मग स्ट्रक्चरल पार्ट कोण करणार आहे टेस्ट? डेव्हलपर, कोडिंगचा पार्ट. डेव्हलपर आणि फंक्शनल पार्ट कोण करणार आहे टेस्ट? टेस्टर. QA आपण जे आहेत टेस्ट इंजिनियर आपण रिस्पॉन्सिबल आहेत फंक्शनल. म्हणजे ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग जे आहे आपण काय करायला लागलो? ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. मग आपल्याला फंक्शनल स्ट्रक्चरल पार्ट कोडिंग पार्टच्या नॉलेजची गरज नाही. आपल्याला डायरेक्ट आपण फंक्शनल पार्टवर ऍप्लिकेशनच्या UI वर टेस्टिंग परफॉर्म करणार आहे. पण तसं व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग मध्ये तसं नाही. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग मध्ये काय करणार आहेत? एक डेव्हलपर दुसऱ्या डेव्हलपरनं कोड जो काही डेव्हलप केलेला आहे तो चेक करणार आहे, रिव्ह्यू करणार आहे. मग त्या टेस्टिंगला आपण कुठली टेस्टिंग म्हणायला लागलो? व्हाईट बॉक्स व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. आणि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जी आहे तिसरी टेक्निक किंवा तिसरी मेथड ती आहे ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन. ती काय आहे? ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन. कशाचं? ब्लॅक बॉक्स आणि व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगचं कॉम्बिनेशन. त्याला काय म्हणायला लागलो आपण? वी कॅन कॉल इट एज अ ग्रे बॉक्स gray box. So it is a method of testing in which one will perform testing on both functional part as well as structural part of the application. Usually, the test engineer who is having knowledge of the structural part will perform. Either the developer who is having a knowledge of functional part, he will also perform. म्हणजे टेस्ट इंजिनियरला जर कोडिंगचं नॉलेज असेल तर तो पण ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करू शकतो, किंवा डेव्हलपरला जर टेस्टिंगचं नॉलेज असेल फंक्शनल टेस्टिंगचं तर तो सुद्धा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करू शकतो. ग्रे बॉक्स म्हणजे काय? दोन्हीचं कॉम्बिनेशन. ब्लॅक बॉक्स आणि व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगचं कॉम्बिनेशन, ज्याला कुठली टेस्टिंग टेक्निक म्हणायला लागलो? ग्रे बॉक्स
हा. सो ग्रे बॉक्स मध्ये दोन्ही करता आलं पाहिजे. ब्लॅक बॉक्स पण टेस्टिंग करता आली पाहिजे आणि व्हाईट बॉक्स पण करता आली पाहिजे. मग ब्लॅक बॉक्स साठी काय आहे, आपल्याला फंक्शनल पार्टचं नॉलेज असायला पाहिजे. युआय कसा टेस्ट करतात हे कळायला पाहिजे. आणि कोडिंग म्हणजे व्हाईट बॉक्स मध्ये कोडिंग कशी टेस्ट करते ते कळायला पाहिजे. मग ज्या टेस्टरला जर कोडिंगचं नॉलेज असेल तो पण ही टेस्टिंग परफॉर्म करू शकतो, किंवा ज्या डेव्हलपरला फंक्शनल टेस्टिंग कसं करतात हे माहिती असेल तर तो सुद्धा ही टेस्टिंग परफॉर्म करू शकतो. These are the 3 testing techniques: black box, white box, and the last one is gray box. Gray box. सो इथपर्यंत काही डाऊट, काही डिफिकल्टी या टेक्निक मध्ये? These are the 3 techniques किंवा 3 methods: ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग आणि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. ब्लॅक बॉक्स मध्ये फंक्शनल पार्ट आपल्याला टेस्ट करायचा आहे, त्याच्यामुळे स्ट्रक्चरलची नॉलेजची गरज नाहीये, जे की आपण करतो त्याचं टेस्ट इंजिनियर. व्हाईट बॉक्स मध्ये डेव्हलपर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डुईंग व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी चेक द सोर्स कोड. ते काय चेक करायला लागलेत, काय टेस्ट करायला लागलेत? सोर्स. आणि ग्रे बॉक्स मध्ये इट इज अ कॉम्बिनेशन कशाचं, ब्लॅक बॉक्स आणि व्हाईट बॉक्सचं, त्याच्यामुळे त्याला म्हटलंय ग्रे बॉक्स. मग ते ग्रे बॉक्स ज्याला कुणाला करायचे असेल, आयदर डेव्हलपरला करायचे असेल किंवा टेस्ट इंजिनियरला करायचे असेल तर त्याला कोडिंगचं नॉलेज पाहिजे, आणि डेव्हलपरला करायचे असेल तर त्याला फंक्शनल टेस्टिंगचं नॉलेज पाहिजे. तर दे कॅन डू द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. क्लिअर? Yes, sir. हा, काय डाऊट ह्याच्यामध्ये? सो नाऊ विल जम्प टू द नेक्स्ट. कुठले बघायचं आहे? लेवल ऑफ टेस्टिंग, levels of testing. So we can see that there are how many levels here we can see on the screen? There are Levels. 5 levels of the testing. So first unit level testing, second one is module level testing, third one is integration level testing, fourth one is system level testing, and last one is user acceptance level testing. So these are the 5 levels. So we are going to be start discussing one by one. So first आपण बघू कुठली बघा, फर्स्ट युनिट लेवल टेस्टिंग. सो इथं काय आहे, प्रत्येक लेवलला रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होते. म्हणजे कुठली लेवल व्हाईट बॉक्स टेस्टर रिस्पॉन्सिबल आहेत, कुठले म्हणजे डेव्हलपर रिस्पॉन्सिबल आहेत, कुठल्या लेवलला टेस्ट इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहेत. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी who is the responsible for the first unit level testing. So राहुल, थोडासा बॅकग्राऊंड नॉईज येतोय तुझ्याकडनं, थोडं म्यूट करशील? Okay, good. So in unit level testing, so what is mean by unit? So unit is the smallest part of the application. Unit म्हणजे काय? Unit is the smallest part of the application, means nothing but program. त्यालाच काय म्हणायला लागलो आपण? प्रोग्राम. सो जस्ट हिअर वी कॅन सी वन एक्झाम्पल. आता ही जी वेबसाईट आहे इथं तुम्हाला साइन अप फॉर्म आणि लॉग इन फॉर्म असे 2 दिसत आहेत. आता मला जर लॉग इन करायचं असेल तर मला आधी युजर काय असायला पाहिजे? युजर रजिस्टर असायला पाहिजे की नाही? Yes. User exist पाहिजे ऑलरेडी. युजर एक्झिस्ट पाहिजे. मग आता या युजर एक्झिस्ट असणं म्हणजे युजर साइन अप साठी एक सेपरेट आपल्याला प्रोग्राम लिहावा लागेल. Yes. लॉग इन साठी आपल्याला सेपरेट प्रोग्राम लिहावा लागेल. Yes. म्हणजे आपण जर प्रोग्राम बघायला गेलो, आता हे दोन्ही एकाच ह्याच्यावर दिसत आहेत तुम्हाला पेजवर, पण जर मी इथं टाकलं, सपोज जस्ट आय एम गोइंग टू बी गिव्ह द नेम, आय एम गोइंग टू बी गिव्ह द मेल आय डी, अँड आय एम गोइंग टू बी क्लिक ऑन साइन अप. सो जस्ट I'm going to be click on sign up. So just here we can see मी त्या पेजवरून कुठं आलो, साइन अप पेजवर आलो. जो मेल आयडी आणि नेम टाकलेलं होतं ते डिफॉल्ट घेतलंय ते ना. सो मी आता काय करायला लागलो, जस्ट मिस्टर, सो जो काही पासवर्ड आपल्याला द्यायचा आहे. आय एम गोइंग टू बी एंटर माय डेट ऑफ बर्थ हिअर.
address information. They are going to be asked address information. And I am going to be click on create account. So account झालं का create? Can we see? सो अकाउंट क्रिएट झालंय, तुम्ही बघू शकता. मी इथं लॉग इन पण झालोय. पण मी सपोज आता इथून काय केलं, लॉग आउट करतोय. परत लॉग इन करतोय. सो आय एम गोइंग टू बी एंटर मेल ॲड्रेस हिअर. सो नाउ आय एम लॉग्ड इन. आता इथं जे आहे लॉग इन साठी त्यानं ऑथेंटिकेट केलं की नाही. लॉग इन ज्यावेळेस माझं झालं इथं, मी जर इनव्हॅलिड पासवर्ड टाकला असता त्यानं मला लॉग इन घेतलं असतं का अकाउंट, युजरला अलाव केलं असतं का. परत बघा आता लॉग आउट करायला लागलो. आणि अगेन आय एम गोइंग टू बी एंटर द पासवर्ड समथिंग लाईक. काय झालं, काय म्हणतो, युअर ईमेल और पासवर्ड इज. राहुल फार बॅकग्राऊंड नॉइज येईल. काय तुझं बघ बरं कशाचा इश्यू आहे. अनम्यूट केलंस की बॅकग्राऊंड नॉइज यायला लागलाय. सो काय लागलंय, युअर ईमेल or password is incorrect, right? So we can see that your email or password is incorrect. So मग जोपर्यंत म्हणजे इथे काय करायला लागलाय, हे हा जो प्रोग्राम आहे हा वेगळा आहे, साइन अपचा प्रोग्राम वेगळा आहे. सो दोन म्हणजे हा फॉर्म क्रिएट करण्यासाठी दोन प्रोग्राम लागले. Yes. म्हणजे साइन अप साठी एक प्रोग्राम त्यांना क्रिएट करावा लागलाय, लॉग इन साठी सेपरेट प्रोग्राम. सो मग इथं जे आहे स्टार्टिंग जी व्हायला लागली आपली, सो युनिट लेवलमध्ये, युनिट म्हणजे काय सांगितलेलं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन. सो मग युनिट असे छोटे छोटे म्हणजे आता सेपरेट म्हणजे पहिल्यांदा एक त्यांनी लॉग इनचा प्रोग्राम लिहिला, साइन अपचा प्रोग्राम लिहिला, किंवा ह्या वेबसाईटवर आपण कपल ऑफ फीचर्स बघू शकतो. जर युजर साइन झाला तर त्यानंतर इथं प्रोडक्ट पेज आहे, होम पेज आहे, कार्ट पेज आहे, टेस्ट केसेस पेज आहे, एपीआय टेस्टिंग पेज आहे, ट्युटोरियल्स आहेत, कॉन्टॅक्ट्स आहेत. सो असे कपल ऑफ पेजेस हिअर वी कॅन सी. सो हे प्रत्येक पेज साठी प्रोग्राम लिहावा लागला असेल की नाही त्यांना. For every page they are going to be write down the program, different programs. Yes. Right? So they are going to be develop the couple of programs and then they are going to be integrate. सगळे प्रोग्राम इंटिग्रेट करून एक काय केलेलं आहे, एक वेबसाईट किंवा एक मॉड्यूल काय केलेलं आहे, डेव्हलप केलेलं आहे. राईट. सो मग युनिट म्हणजेच काय, तर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन. आणि स्मॉलेस्ट पार्ट म्हणजे कुठला, तर कुठलंही ऍप्लिकेशन स्टार्ट होतं छोट्या छोट्या प्रोग्राम पासून. सुरुवात कशाने व्हायला लागली, प्रोग्राम पासून. सो मग आता इथे काय, युनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन, त्यालाच काय म्हणायला लागलो तर आपण प्रोग्राम. इट इज इन दिस स्टेज. आता हे प्रोग्राम म्हणजे कोण टेस्ट करणार, अगेन हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग दॅट पार्ट. कोण टेस्ट करेल प्रोग्राम, Developer. right? So in this stage the white box tester will test each and every program and combination of programs in order to confirm whether they are working according to the expectation or not. So इथं स्ट्रक्चरल म्हणजे प्रोग्राम टेस्ट करायचं म्हणजे काय, स्ट्रक्चरल पार्ट आला. आणि स्ट्रक्चरल पार्ट आला म्हणजेच कोण, डेव्हलपर म्हणजेच व्हाईट बॉक्स टेस्टर काय झाले ह्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. क्लिअर. सो हे झालं युनिट. आता बघा सेकंड कुठला आहे, Module level. मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग. कुठली सेकंड, मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग. सो मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग मध्ये काय, मॉड्यूल इज डिफाइंड ॲज a group of related features to perform major task in an application. मॉड्यूल म्हणजे काय, मॉड्यूल इज अ
defined as a group of related features to perform major task in an application. In this stage, the black box test engineer will test the functional part of the module. आता जसं की आपण अर्लियर इथं इनिशियल लेवलला सपोज हे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी डेव्हलपरनं काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा एक प्रोग्राम, म्हणजे सपोज त्याला काय करायचंय, लॉग इन मॉड्यूल टेस्ट करायचंय, लॉग इन मॉड्यूल डेव्हलप करायचंय, सॉरी. सो लॉग इन मॉड्यूल डेव्हलप करण्यासाठी डेव्हलपरनं काय केलं, साइन अप आणि लॉग इन हे 2 प्रोग्राम डेव्हलप केले. Yes. आणि त्यानंतर मग हे कोणाला दिलं, आता एक मॉड्यूल तयार झालं. लॉग इन प्रोग्राम आधी डेव्हलप केला, त्यानंतर साइन अपचा प्रोग्राम डेव्हलप केला, दोन्ही इंटिग्रेट केले, दोन्ही प्रोग्राम काय केले, एकमेकांसोबत इंटिग्रेट केले. आणि त्यालाच काय म्हणायला लागलो आपण, म्हणजे एक फीचर, लॉग इन नावाचं फीचर त्यांनी काय झालं, डेव्हलप झाले. तर हे कोणाला दिला, लॉग इन मॉड्यूल डेव्हलप झालेलं आहे, कम्प्लीट झालेलं आहे, टेस्ट करण्यासाठी टेस्ट इंजिनियरला दिलं. Yes. मग आता टेस्ट इंजिनियर काय करायला लागला, इथं स्ट्रक्चरल पार्ट संपला. आता इथं स्ट्रक्चरल पार्ट म्हणजे ते प्रोग्राम ज्यावेळेस डेव्हलप केले त्यावेळेस ते डेव्हलपरनं काय केले, चेक केले. मग लॉग इनचा प्रोग्राम तो टेस्ट केला युनिट लेवल टेस्टिंग मध्ये, साइन अपचा प्रोग्रामचा तो त्यानं टेस्ट केला, साइन अप सो दोन्ही वर्क करतायत का त्यांनी टेस्ट केलं. आणि दोन्ही इंटिग्रेट करून एक मॉड्यूल आपल्याला दिलंय. आता त्यांनी काय दिलंय आपल्याला, हे दोन्ही प्रोग्राम इंटिग्रेट केले आणि एक मॉड्यूल तयार केलं लॉग इन नावाचं, आणि ते तुम्हाला दिले टेस्ट करण्यासाठी. सो आता इथं हे मॉड्यूल कोण टेस्ट करणार आहे, फंक्शनॅलिटी आली, फंक्शनल पार्ट आला इथं, राईट. म्हणजे मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग कोण करायला लागले, टेस्ट इंजिनियर, राईट. Black box test engineer is the responsible for doing module level testing. Yes. So module is defined. Module कशाला म्हणायला लागलोत, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फीचर टू परफॉर्म मेजर टास्क. म्हणजे एक पर्टिक्युलर फंक्शनॅलिटी टेस्ट म्हणजे डेव्हलप करण्यासाठी डेव्हलपर काय करायला लागलेत, रिलेटेड त्याच्यात लागणारे रिलेटेड फीचर्स कंबाईन करतात आणि एक फंक्शनॅलिटी डेव्हलप करतात. आणि ती फंक्शनॅलिटी परत ब्लॅक बॉक्स टेस्ट इंजिनियर त्याचं फंक्शनल पार्ट काय करतोय, टेस्ट करतोय. आता परत हे झालं मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग. म्हणजे जसं की आता आपण लॉग इन फंक्शनॅलिटी टेस्ट करायला लागलो किंवा साइन अप फंक्शनॅलिटी टेस्ट करायला लागलो, दोन्ही ह्या लॉग इन मॉड्यूलचे पार्ट आहेत. त्याच्यासाठी मॉड्यूल कुठलं म्हणायला लागलो आपण, लॉग इन मॉड्यूल. किंवा just here we can see another example here. बघा मी इथं ह्याच्या वेबसाईटवर चाललोय, कुणाच्या, काईटच्या. काईट म्हणजे काय, हे ब्रोकर एक ऍप्लिकेशन आहे. सो त्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर जस्ट दे आर गोइंग टू बी आस्क ऍप कोड. इथं लॉग इन झालंय का, कॅन वी सी वी हॅव लॉग्ड इन. सो तिथं लॉग इन करण्यासाठी बघा पहिल्यांदा आपल्याला युजर आयडी पासवर्ड टाकावा लागला. युजर आयडी पासवर्ड टाकल्यानंतर त्यानं ऍप कोड मागितला, काय मागितला, मोबाईल ऍप कोड. सो तो ऍप कोड आपण मोबाईलमध्ये ऍप्लिकेशन मध्ये लॉग इन करून टाकला आणि आपण इथं काय झालं, सो इथं झालं हे लॉग इन मॉड्यूल मधून आलो. आता इथं तुम्हाला कपल ऑफ मॉड्यूल्स दिसत आहेत. ही जी इकडे दिसते ही वॉच लिस्ट, ही कुठलं मॉड्यूल आहे, Watch list. वॉच लिस्ट. आता वॉच लिस्ट मध्ये आपण काय करू शकतो, तर इथं आपल्याला एखादा स्टॉक सर्च करायचा असेल, एखादा स्टॉक काय करायचा आहे, मला सर्च करायचा आहे. स्टॉक सर्च करून इथं जी खाली इथं दिसत आहेत की नाही ही सगळी लिस्ट, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍड करायचं आहे, किंवा ह्याच्यामध्ये असलेला एखादा स्टॉक तुम्हाला या वॉच लिस्ट मधून रिमूव्ह करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी काय आहे ही वॉच लिस्ट. जसं की बघा आता हा LIC चा स्टॉक आहे, मला काढून टाकायचा आहे, तर इथं डिलीट बटन आहे, कॅन बी. Yes. सो मी काय केलं, डिलीट केलं. आता आहे का तिथं LIC चा स्टॉक आहे का, इथं दिसतोय का, किंवा सर्च करा.
आता इथं काय म्हणतोय तो, काय करा म्हणतोय, Add. ऍड करा. सो मग मी त्या ऍड बटनवर क्लिक केलं. आता जर आपण बघितलं परत, सो LIC आलंय का बॉटमला, कॅन वी सी. Yes. सो मग ही एक मॉड्यूल आहे, कुठलं, वॉचलिस्ट नावाचं. सो या वॉचलिस्ट नावाचं मॉड्यूल डेव्हलप करण्यासाठी मल्टिपल प्रोग्राम्स करावे लागले असतील की नाही. जसं की आता काय करायला लागलो आपण, ही सर्च फंक्शनॅलिटी. पहिली कुठली फंक्शनॅलिटी इथं, Search. सर्च साठी प्रोग्राम करावा लागला असेल. त्यानंतर एखादा आपण सर्च केल्यानंतर रिझल्ट आल्यानंतर जसं की आता आपण LIC चा स्टॉक बघितला होता. हा स्टॉक मला काय करायचा आहे, ऍड करायचा आहे. तर ऍड करण्यासाठी फंक्शनॅलिटी आहे, किंवा त्याचा तुम्हाला चार्ट बघायचा आहे तर चार्टसाठी फंक्शनॅलिटी ते मॉड्यूल आहे, म्हणजे प्रोग्राम आहे. किंवा डेप्थ बघायची, मार्केट डेप्थ बघायची, किंवा तुम्हाला हा स्टॉक डायरेक्ट बाय करायचा आहे, किंवा जर तुमच्याकडे असेल, एक्झिस्ट असेल तर तो सेल करायचा आहे. तर हे फंक्शनॅलिटी, इथे सगळे फंक्शनॅलिटी फीचर ऍड करण्यासाठी एक मॉड्यूल यांनी काय केलेलं आहे, एक म्हणजे हे मॉड्यूल डेव्हलप केलेलं आहे, कुठलं, वॉचलिस्ट नावाचं. आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे मल्टिपल प्रोग्राम्स दे आर गोइंग टू बी इंटिग्रेटेड. Yes. आता तुम्हाला सांगितलं की ही फंक्शनॅलिटी टेस्ट करा, जाऊन टेस्ट करा. टेस्ट करा म्हणजे काय करायचं, मेन आपल्याला वॉचलिस्ट म्हणजे आता रिक्वायरमेंट आले आपल्याला, तर तुम्हाला वॉचलिस्ट तुमच्या वेबसाईटला सांगणार की कुठं भेटायला पाहिजे. तर लेफ्ट साईडला तुमच्या वेबसाईटला वॉचलिस्ट असणार आहे. सो तिथं जाऊन युजरला काय करायचंय, सर्च फंक्शनॅलिटी वर्क करते का चेक करायचे. सर्च फंक्शनॅलिटीमध्ये तुम्ही एखादं स्टॉकचं नाव टाकलं तर ती लिस्टमध्ये यायला पाहिजे. लिस्टमध्ये आलं तर तो तुम्हाला ऍड करता आलं पाहिजे. ऍड झालेलं तुम्हाला रिमूव्ह करता आलं पाहिजे. ही वॉच लिस्ट तुम्हाला अपडेट करता आली पाहिजे. सो ही सगळी फंक्शनॅलिटी टेस्ट करायची. ही फंक्शनॅलिटी टेस्ट करण्यासाठी आपल्याला ही फंक्शनॅलिटी डेव्हलपरना ही मेजर सगळे हे प्रोग्राम त्याच्यासाठी लागणारे इंटिग्रेट केले, डेव्हलप केले आणि दिले. मग हे मॉड्यूल आपल्याकडे आलं. हे मॉड्यूल आपण काय करायला लागलो, we go to that module and we are going to be according to that requirement. First of all, we are going to be write down the test cases and then we are going to be execute these test cases over that module. त्या मॉड्यूलवर आपण काय करायला लागलो, टेस्ट करायला लागलो. मग आपण चेक करू सर्च व्हायला लागलंय का. म्हणजे सर्च मध्ये गेल्यानंतर आपण एखादं नाव टाकलं स्टॉकचं, जसं आपण LIC आता टाकलं होतं, किंवा मी इथं टाकलं MRF, आलंय का MRF, कॅन वी सी, टॉपला दिसतंय का. किंवा मी टाकलं ICICI, दिसतेच का ICICI चे स्टॉक, ICICI बँक. Yes. सो हे आपल्याला चेक करायचं की म्हणजे जे कुठला कीवर्ड आपण टाकतोय तर त्यानुसार रिझल्ट आपल्याला भेटायला लागलेत का. जर रिझल्ट भेटत असतील तर सर्च फंक्शनॅलिटी इज वर्किंग ॲज एक्सपेक्टेड, राईट. मग म्हणजे इथे काय करायला लागलो तर आपण हे मॉड्यूल, वॉचलिस्ट नावाचं मॉड्यूल टेस्ट करतोय. आणि हे मॉड्यूल डेव्हलप करण्यासाठी डेव्हलपरला इथं काय करावं लागतात, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फीचर्स. म्हणजे त्याच्यासाठी जे मॉड्यूल डेव्हलप केलेलं आहे त्याच्यासाठी मल्टिपल प्रोग्राम्स इंटिग्रेट करावे लागतात. त्यावेळेस कुठे एक मॉड्यूल काय होतं, क्रिएट होतं. म्हणजे कपल ऑफ प्रोग्राम्स आधी डेव्हलपरला त्याच्या रिलेटेड, मग सर्च फंक्शनॅलिटीसाठी प्रोग्राम त्याला डेव्हलप करावा लागत असेल. तिथं सर्च केल्यानंतर जर तो स्टॉक सापडला तर तो ऍड करण्यासाठी त्याला प्रोग्राम डेव्हलप करावा लागतोय. जर एक्झिस्ट असेल त्याला तो रिमूव्ह करायचा आहे स्टॉक, रिमूव्ह साठी आपल्याला त्याला तो कोड डेव्हलप करावा लागतोय. किंवा तिथून तुम्हाला बाय बटन म्हणजे बाय वर जायचंय, किंवा तुमच्याकडे एक्झिस्ट असेल तो स्टॉक तुम्हाला सेल करायचा आहे, सेल वर जायचंय, किंवा तुम्हाला त्याची मार्केट डेप्थ बघायची, किंवा तुम्हाला चार्ट वर जायचंय. तर हे सगळे प्रोग्राम तिथं सगळे छोटे फीचर्स, प्रोग्राम्स, they are going to be first of all develop and then they are going to be integrate. And once they are going to be integrate, then we are going to be say that there is the one ग्रुप, मेजर ग्रुप ऑफ, म्हणजे हे काय झालं, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क कंबाईन केल्यानंतर एक मेजर टास्क म्हणजे एक ऍप्लिकेशनचा पार्ट तुमचं एक मॉड्यूल काय झालंय, डेव्हलप झालंय. आता हे मॉड्यूल आपण डेव्हलपर नाही टेस्ट करणार, इथं युजर इंटरफेस आला, इथं फंक्शनल पार्ट आला. मग कोणाला रिस्पॉन्सिबल याला, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डुईंग दॅट काइंड ऑफ टेस्टिंग. टेस्ट इंजिन. टेस्ट इंजिनियर, ब्लॅक बॉक्स टेस्ट इंजिनियरची काय झाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण इथं फंक्शनल पार्ट टेस्ट करायचा आहे. आता बघा तिसरं काय आहे इथं लेवलमध्ये, थर्ड इज द इंटिग्रेशन लेवल टेस्टिंग. कुठली,
इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन. सो आता इंटिग्रेशन लेवल टेस्टिंग मध्ये आता काय करायचंय आपल्याला, हे जसं की इथं आपण बघतोय, मी या झिरोदाच्या ऍप्लिकेशनवर गेलो तर तुम्हाला इथे वॉच लिस्ट नावाचं एक मॉड्यूल दिसतंय. इनिशियली आपण लॉग इन केलं, ते लॉग इन एक मॉड्यूल होतं, राईट. परत इथं डॅशबोर्ड दिसतोय, इथं कॅन वी सी द डॅशबोर्ड. हा जो आहे हा काय डॅशबोर्ड आहे. परत इथं आपण काय बघतोय, नेक्स्ट कुठलं मॉड्यूल आहे. आता मी कशावर क्लिक केलं, ऑर्डर्सवर. सो ऑर्डर्स नावाचं एक मॉड्यूल आहे. सो ऑर्डर्स आहे, GTT आहे, बास्केट आहे, SIP आहे, अलर्ट आहे. सो ऑर्डर्समध्ये मी गेलो किंवा गेट स्टार्टेडवर गेलो तर अगेन आय एम गोइंग टू बी फाइंड आउट द स्टॉक हिअर. सो जो कुठला स्टॉक सपोज आपल्याला परचेस करायचा असेल, सपोज मला TCS सर्च करायचा आहे, सो मी इथे TCS वर चाललो. सो तुम्हाला इंडियामध्ये 2 स्टॉक एक्सचेंज आहेत, एक आहे नॅशनल आणि दुसरा आहे बॉम्बे. सो दोन्हीवर आहे हा लिस्टेड, NSE आणि BSE वर. सो तुम्हाला कुठला परचेस करायचा आहे, मला NSE चा परचेस करायचा आहे. सो मी NSE वर गेलो. सो इथे दिसतंय आपल्याला बघा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस काय होती, 3435.70. सो हा म्हणजे कालच्या दिवसात किती रुपयानं वाढलाय, तर 11 रुपये 70 पैशानं हा स्टॉक काय झालेला आहे, वाढलेला आहे एंड ऑफ द डेला. आणि इथं म्हणजे पर्सेंटेजमध्ये इथं त्याचे 0.34% हा ग्रो झालेला आहे. सो मग तुम्हाला बाय करायचं आहे का, तर इथं ऑप्शन आहे बाय. तुमच्याकडं असेल तर कुठलं ऑप्शन आहे, सेल. किंवा हे मला हा जो ओपन झालेला बॉक्स आहे तो क्लोज करायचा असेल तर ऑप्शन काय आहे, क्लोज. मला एक GTT ऑर्डर प्लेस करायची, तर इथे क्रिएट GTT नावाचं ऑप्शन आहे. सो इथं कपल ऑफ हिअर वी कॅन सी दॅट ऑप्शन्स आर देअर. हे ऑर्डर्स, हे कुठल्या मॉड्यूलमध्ये, ऑर्डर्समध्ये. परत मी गेलो, इथं होल्डिंग नावाचं मॉड्यूल आहे, म्हणजे जे कुठले स्टॉक तुम्ही होल्ड करून ठेवलेले आहेत त्याला मग म्हणतो होल्डिंग्स. किंवा पोझिशन्स, इथं कुठलं मॉड्यूल आहे, पोझिशन्स. पोझिशन्समध्ये जर एका दिवशी तुम्ही काय केलेले असतील, काही स्टॉक परचेस केलेले असतील, काही स्टॉक सेल केलेले असतील, तर त्याचं सगळं इथं पोझिशन्समध्ये गोष्टी येतात. किंवा इथं बिड्स, तुम्हाला कुठल्या ह्याच्यामध्ये आता IPO यायला लागलेत मार्केटमध्ये, इथं बघतोय आपण हे 20 ते 24 जूनमध्ये हा आकार नावाचा IPO मार्केटमध्ये आहे. त्यानंतर दुसरा एक आलेला आहे कुठला, मायाशील नावाचा IPO यायला लागला आहे. सेफ ENTP नावाचा सेफ एंटरप्राइज रिटेल फिक्चर नावाचा आहे. किंवा इथं आपण बघतोय आणखी पुढचे फ्युचरमध्ये अपकमिंग कुठला आहे, AGC जेवेल मॅन्युफॅक्चरर नावाचा, हा किती 23 ते 26 जूनमध्ये येणार आहे. सो ह्याचे प्राइस काय आहे त्यांनी दिलेलं आहे, म्हणजे मिनिमम 68, मॅक्झिमम 72. तर तुम्हाला किती क्वांटिटी मिनिमम बाय करावे लागतील, तर 1600 क्वांटिटी मिनिमम बाय करावं लागतील. त्याच्यासाठी प्राइस किती लागणार आहे, सो दिस इज द प्राइस, 1,15,200 रुपीज मिनिमम रिक्वायर्ड ऑन युअर अकाउंट. सो देन यू आर गोइंग टू बी गो फॉर दॅट डील. सो असं आपण इथे IPO ला अप्लाय करू शकतो. मग IPO असेल, मग हे डिफरंट मग बिड्समध्ये IPO असतील, किंवा डिफरंट आणखी बरेच याच्यामध्ये IPOच नाही तर बाकीच्या सुद्धा गोष्टी असतात. फंड्स आहेत, तर मग तुम्हाला फंड्स इथं ऍड करायचे असतील तर परत इथं फंड्समध्ये 2 मॉड्यूल आले, ऍड फंड्स आणि विड्रॉ फंड्स. सो मग सपोज मला आहेत ते फंड मला विड्रॉ करायचे असतील तर विड्रॉवर जाणार मी, मला नवीन फंड्स ऍड करायचे असतील तर मी ऍड फंड्सवर जाणार. ऍड फंड्सवर किती अमाऊंट तुम्हाला ऍड करायचंय, कुठल्या बँकेच्या अकाउंटमधून करायचंय, किंवा UPI वरून करायचंय तर UPI ID. सो जस्ट हिअर वी कॅन सी दॅट आपण इथं फंड्स ऍड केले, क्लिक केलं तर इथून काय होणार, फंड्स काय होणार, इथं ऍड होणार आणि तुमच्या इथं डॅशबोर्डमध्ये इथं डिस्प्ले होणार जे काही तुम्ही फंड्स ऍड करणार. सो ह्या वेनं दीज आर द कपल ऑफ मॉड्यूल्स. हे काय आहे, ते वेगळे काय आहेत, ह्या ऍप्लिकेशनचे मॉड्यूल्स. आता इनिशियलला ज्यावेळेस आपण हे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करत असतो त्यावेळेस डायरेक्ट इंटिग्रेट नाहीत करत आपण. आधी इनिशियली काय करतो, लॉग इन मॉड्यूल डेव्हलप करणार, डॅशबोर्ड मॉड्यूल डेव्हलप करणार, वॉच लिस्ट मॉड्यूल डेव्हलप करणार, ऑर्डर्स मॉड्यूल डेव्हलप करणार, फंड्स मॉड्यूल डेव्हलप करणार. आणि त्यानंतर हे सगळे मॉड्यूल डेव्हलप झाल्यानंतर आपल्याला इंटिग्रेट करावे लागतील मॉड्यूल हे. येस. मग हे इंटिग्रेशन करण्यासाठी इंटिग्रेशन लेवल टेस्टिंग आहे कुठली, ही मॉड्यूल सगळे डेव्हलप झाल्यानंतर मॉड्यूल काय करायचे ते एकमेकांसोबत इंटिग्रेट. सो इंटिग्रेट करण्यासाठी कुठली टेस्टिंग आहे, इंटिग्रेशन level testing. So in integration level testing, in this stage developer will develop the
इंटरफेसेस और वी कॅन से दॅट लिंकिंग प्रोग्राम. सो एक मॉड्यूल दुसऱ्या मॉड्यूलला इंटिग्रेट करण्यासाठी इंटरफेस नावाचा प्रोग्राम डेव्हलपरला काय करावा लागतो, डेव्हलप करावा लागतो. सो पहिल्यांदा डेव्हलपर काय डेव्हलप करायला लागलेत, इंटरफेसेस. इन ऑर्डर टू इंटिग्रेट द मॉड्यूल्स द व्हाईट बॉक्स टेस्ट इंजिनियर विल टेस्ट वेदर द इंटरफेसेस आर वर्किंग ऑर नॉट. म्हणजे जसं आता M1 आणि M2 हे दोन मॉड्यूल डेव्हलप केलेत. ओके, सो M1 पासून M2 पासून M1 ना M2 ला इंटिग्रेट करायला लागलात. तर हा जो एरो मार्क जो आहे तर तो दुसरं तिसरं काही नाही, हा काय इंटरफेस आहे. हा काय आहे, किंवा M1 ना M3 ह्या M1 मॉड्यूलला M3 ला कनेक्ट करायचंय. तर इथला जो हा एरो जो दिसतो इकडं आलेला, तर हा काय आहे, कुठला प्रोग्राम आहे, इंटरफेस. म्हणजे एक मॉड्यूल दुसऱ्या मॉड्यूलला डेव्हलप इंटिग्रेट करण्यासाठी जो लिंकिंग प्रोग्राम तयार केलेला असतो, म्हणजे जो लिंक करण्यासाठी जो जो कोड केलेला असतो त्याला काय म्हणायला लागलो, कुठला, इंटरफेस. काय म्हणतोय, इंटरफेस. आणि हे कोण करायला लागलंय, डेव्हलपर. मग आता हे डेव्हलपरच चेक करणार की नाही इंटिग्रेट झालेत की नाही सक्सेसफुली. Yes. आता हे मॉड्यूल आपण वेगळे वेगळे डेव्हलपरने डेव्हलप केले. आधी आपण इंडिव्हिज्युअली मॉड्यूल टेस्ट केलेत, कुणी फंक्शनल टेस्टरने. आता हे सगळे मॉड्यूल काय करायचेत, एकमेकाला इंटिग्रेट करायचेत. ओके, सो इंटिग्रेट करण्यासाठी परत पिक्चर मध्ये कोण आलं, Developer. डेव्हलपर. म्हणजे डेव्हलपर काय करणार आहेत, हे मॉड्यूल आधी डेव्हलप करणार आहेत, त्यानंतर इंटिग्रेट करण्यासाठी इंटरफेसेस डेव्हलप करतील, इंटरफेसेस म्हणजेच लिंकिंग प्रोग्राम्स, आणि ते चेक करतील की हे एकमेकाशी इंटिग्रेट होत आहेत की नाही. मग इथं डेव्हलपर हे इंटिग्रेट करण्यासाठी इथं कपल ऑफ अप्रोचेस आहेत. तर पहिला अप्रोच कुठला आहे बघा, डेव्हलपर फॉलो करतात हे अप्रोच, आपल्याला फक्त माहिती असायला पाहिजे. पहिला अप्रोच कुठला आहे, टॉप डाऊन अप्रोच. सेकंड वन, बॉटम अप अप्रोच. थर्ड वन, सँडविच और हायब्रिड अप्रोच. आणि लास्ट वन, बिग बँग अप्रोच. असे 4 अप्रोच आहेत. तर टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये काय करायला लागलो आपण, जे पॅरेंट मॉड्यूल आहेत, म्हणजे आता हा M1 झाला सपोज तुमचा पॅरेंट मॉड्यूल पहिला डेव्हलप केलाय, M2 M3 झाले चाइल्ड मॉड्यूल. परत हे M4 M5 M6 साठी M2 हा पॅरेंट मॉड्यूल झाला आणि हे त्यांचे काय झाले, चाइल्ड मॉड्यूल. सो इथं बघा इंटिग्रेशन पॅरेंट टू चाइल्ड आहे की चाइल्ड टू पॅरेंट आहे, Parent to child. Parent. मग टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये आपण काय करायला लागलो, पहिल्यांदा पॅरेंट डेव्हलप करणार आहेत आणि पॅरेंट टू चाइल्ड साईडला काय करत जाणार आहेत, इंटिग्रेशन करत जाणार आहेत. त्याच्यामुळे ह्याला ह्या अप्रोचला काय म्हणलंय, कुठला अप्रोच, Top down. टॉप डाऊन अप्रोच. बॉटम अप मध्ये तसं नाहीये. बॉटम अप मध्ये काय करायला लागलो, आधी चाइल्ड मॉड्यूल डेव्हलप करायला लागलो आणि त्यानंतर कुठल्या मॉड्यूलकडे इंटिग्रेट करत चाललो, Parent. पॅरेंट मॉड्यूलकडे. म्हणून त्या अप्रोचला काय म्हणायला लागलो, कुठला अप्रोच, Bottom up. बॉटम अप अप्रोच. कुठला, बॉटम अप अप्रोच. त्यानंतर आपण इथं बघायला लागलो कुठला, इथं मिक्स आहे बघा, सँडविच किंवा हायब्रिड अप्रोच मध्ये. म्हणजे इथं आधी सपोज एक पॅरेंट मॉड्यूल डेव्हलप केलं, त्यानंतर काही चाइल्ड मॉड्यूल डेव्हलप केले, तर पॅरेंट टू चाइल्ड पण आहे, चाइल्ड टू पॅरेंट पण आहे. सो म्हणजे हा कसला झाला, मिक्स अप्रोच, हायब्रिड अप्रोच. त्याला काय म्हणायला लागलो, कसला अप्रोच, सँडविच और हायब्रिड अप्रोच. आणि लास्टचा अप्रोच कुठला आहे डेव्हलपर फॉलो करता येतो, बिग बँग अप्रोच. कुठला, सो बिग बँग अप्रोच मध्ये काय करतो आपण, आता इथं आपल्याला हे मॉड्यूल दिसायला लागलेत सगळे, राईट, M1 M2 अप टू M7 पर्यंत. पण हा अप्रोच कधी डेव्हलपर फॉलो करतात, ज्यावेळेस सगळे मॉड्यूल डेव्हलप झाले म्हणजे आणि इंटिग्रेट करायचे, तर एक मॉड्यूल पूर्ण सगळे मॉड्यूल 100% डेव्हलपमेंट होईपर्यंत वेट करतं. म्हणजे सगळं 100% डेव्हलपमेंट कम्प्लीट होईपर्यंत बिग बँग अप्रोच आपल्याला फॉलो करता येत नाही. वन विल वेट टिल ऑल द मॉड्यूल्स गेट कम्प्लीट डेव्हलपमेंट होईपर्यंत एक मॉड्यूल काय करायला लागले, सगळे मॉड्यूल इंटिग्रेट करू देत नाही. तर त्या अप्रोचला काय म्हणायला लागलो, तर आपण कुठला अप्रोच, विच अप्रोच वी कॅन कॉल इट एज बिग बँग. सो टॉप डाऊन मध्ये काय करायला लागलो, पॅरेंट टू चाइल्ड इंटिग्रेशन. बॉटम अप मध्ये चाइल्ड टू Parent. पॅरेंट. सँडविच किंवा हायब्रिड मध्ये कसं आहे, मिक्स. म्हणजे
पॅरेंट टू चाइल्ड पण आहे, चाइल्ड टू पॅरेंट पण आहे, म्हणून त्या. आणि इथं बिग बँग मध्ये काय करायला लागलो, वन विल वेट, म्हणजे पूर्ण सगळं डेव्हलपमेंट होईपर्यंत बिग बँग अप्रोच करता येतो का? नाही. नाही. म्हणजे वन विल वेट, इथं काय सांगितलं इन दिस अप्रोच, वन विल वेट टिल ऑल द मॉड्यूल्स आर डेव्हलप्ड अँड विल इंटिग्रेट देम ॲट अ टाइम फायनली. सगळे डेव्हलप झाल्यानंतर ॲट अ टाइम फायनली आपल्याला काय करायचे, ते इंटिग्रेट करायचे. पण तसं ह्या बाकीच्या याच्यामध्ये तसं नाहीये बरं का. आता इथं टॉप डाऊन मध्ये सपोज आपण पार्शियल डेव्हलपमेंट झालंय किंवा एखादा मॉड्यूल आपण स्टार्ट पण नाही केलं डेव्हलप करायला, तरी सुद्धा इंटिग्रेशन करता येतं. कुठल्या अप्रोच मध्ये, टॉप डाऊन बॉटम अप सँडविच मध्ये. पण बिग बँग मध्ये करता येतं का? नाही. बिग बँग मध्ये काय सांगितलेलं आहे, कंडिशन काय दिली, वन विल वेट टिल ऑल द मॉड्यूल्स गेट डेव्हलप्ड कम्प्लीट. पूर्ण सगळे डेव्हलप होईपर्यंत आपण बिग बँग अप्रोच करू शकतो का? नाही. पण तुमचे टॉप डाऊन आणि बॉटम अप मध्ये, आता बघा इथं काय सांगितलेलं आहे, एक फीचर इथं स्टब दिलंय तुम्हाला, इथं याला राऊंड करून काय काय सांगितलेलं आहे ह्या मॉड्यूलला, स्टब. म्हणजे थोडक्यात काय झालंय, M2 नावाचं जे मॉड्यूल आहे हे कन्सिडर करा की डेव्हलप झालेलं नाहीये. M1 डेव्हलप आहे, M3 डेव्हलप आहे, M4, M5, M6, M7, M8 सगळे डेव्हलप्ड आहेत. पण M2 डेव्हलपमेंट झालंय का? नाही झालं. मला इंटिग्रेशन टेस्टिंग तर करायची, कुठली? इंटिग्रेशन लेवल टेस्टिंग करायची ॲज अ डेव्हलपर. आणि हे मॉड्यूल तर डेव्हलप झालेलं नाहीये. इंटिग्रेशन करता येईल का? तर करता येते. टॉप डाऊन अप्रोचनं करता येते. त्या केसमध्ये काय करावं लागतं, हे जे मॉड्यूल आहे ह्याला रिप्लेस करावं लागतो एक टेम्पररी प्रोग्राम. कुठला टेम्पररी प्रोग्राम कॉल करायला लागलो त्या मॉड्यूलच्या अगेन्स्ट? स्टब नावाचा. काय नाव आहे इथं? स्टब. सो काय सांगितलेलं आहे स्टब मध्ये, व्हाईल इंटिग्रेटिंग द मॉड्यूल्स इन द टॉप डाऊन अप्रोच, इफ ॲट ऑल एनी मॅन्डेटरी मॉड्यूल इज मिसिंग. एखादं मॅन्डेटरी मॉड्यूल काय आहे, मिसिंग आहे किंवा अंडर डेव्हलपमेंट आहे किंवा डेव्हलपमेंट स्टार्ट पण नाही झालेली, पार्शियल डेव्हलप्ड आहे किंवा अंडर डेव्हलपमेंट आहे किंवा नॉट इट स्टार्टेड टू द डेव्हलपमेंट. सो त्या केसमध्ये त्या मॉड्यूलला रिप्लेस करतो एक टेम्पररी प्रोग्राम. त्याचं नाव काय आहे? व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट प्रोग्राम? स्टब. स्टब. काय म्हणायला लागलो? सो हे स्टब कशाला रिप्लेस करायला लागलाय? टॉप डाऊन अप्रोच तुम्हाला फॉलो करायचा आहे डेव्हलपरला. आणि एखादं मॅन्डेटरी मॉड्यूल जे की रिक्वायर्ड आहे ते डेव्हलप झालेलं नाहीये, आणखी पार्शियल डेव्हलप झालेलं आहे किंवा स्टार्टच नाही झालेलं आहे, व्हॉट एव्हर केस. तर त्या मॉड्यूलला इनिशियली टेम्पररीली आपण कशानं रिप्लेस करायला लागलो, कुठल्या प्रोग्रामनं? स्टब. स्टबनं. क्लिअर? येस. तसंच बॉटम अप अप्रोच मध्ये सुद्धा जर तुमचं मॅन्डेटरी मॉड्यूल डेव्हलप नाही झालेलं एखादं, आणि तुम्हाला बॉटम अप अप्रोचने इंटिग्रेशन करायचंय, तर सेम केसमध्ये स्टबच्या ऐवजी तिथं जो प्रोग्राम यूज केला जातो बॉटम अप अप्रोचला, त्याला नाव दिलेलं, त्याचं नाव काय आहे? ड्रायव्हर. काय नाव आहे त्या प्रोग्राम? ड्रायव्हर. सो बॉटम अप अप्रोच मध्ये सेम फंक्शनलिटी, मिसिंग मॉड्यूल आहे एखादं आणि तुम्हाला किंवा अंडर डेव्हलपमेंट मॉड्यूल आहे आणि तुम्हाला इंटिग्रेशन अप्रोच तर परफॉर्म करायचं आहे, तर त्या केसमध्ये बॉटम अप अप्रोच जर डेव्हलपर फॉलो करत असतील इंटिग्रेशनसाठी, तर त्या केसमध्ये त्या मॅन्डेटरी मॉड्यूलला रिप्लेस केला जातो. जो प्रोग्राम रिप्लेस करतो त्याला काय म्हणतो? ड्रायव्हर. आणि टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये जो प्रोग्राम त्या मॅन्डेटरी मॉड्यूलला रिप्लेस करतो त्या प्रोग्रामला काय म्हणतात? टॉप डाऊनला स्टब आणि बॉटम अपला ड्रायव्हर. सो हा इंटरव्ह्यू मध्ये डिफरन्स विचारतात, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन स्टब अँड ड्रायव्हर. तर लक्षात आलं पाहिजे इमिडिएटली. किंवा आपण बघा, आपण QA ह्या टेस्टिंगसाठी ह्या ह्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल नाही आहेत, पण आपल्याला अवेअरनेस असावं, आपल्याला ऍटलिस्ट माहिती असावं. त्याच्यासाठी इंटिग्रेशन लेवल टेस्टिंगवर क्वेश्चन विचारले जातात. डेव्हलपर कुठले कुठले अप्रोच फॉलो करतात, टॉप डाऊन बॉटम अप मध्ये काय डिफरन्स आहे, स्टब अँड ड्रायव्हर मध्ये काय डिफरन्स आहे. सो ह्या गोष्टी आपल्याला क्लिअर असायला पाहिजेत. बिग बँग अप्रोच म्हणजे काय? सो हे these kind of questions they are going to be asked in a level
लेवल ऑफ टेस्टिंग जे बघायला लागलो होतो आपण, तर तिसरी जी लेवल आहे, भले आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहीये तिथं काय, आपण मॉड्यूल लेवलला टेस्ट इंजिनियर कुठं रिस्पॉन्सिबल हो बघा, युनिट लेवलला आपलं काही घेणं देणं नाहीये, कारण डेव्हलपर सोर्स कोड टेस्ट करणार आहे. मॉड्यूल लेवलला मात्र आपण टेस्टिंग करणार आहेत, राईट, कारण फंक्शनल पार्ट टेस्ट करायचं आहे. परत इंटिग्रेशन लेवलला आपलं काम आहे का टेस्ट इंजिनियरचं? नाही. बट स्टील in interviewer is going to be asked a question on that level. What is difference between stub and driver? What is difference between top down and bottom up level approach? What is big bang level approach? Now, what is sandwich or hybrid approach? So they are going to be asked such kind of questions in integration level testing. So be aware with that. Clear आहे? हे आहेत तुमचे तिसरी लेवल कुठली? integration level testing. So system level testing and user acceptance level testing we are going to be discussing in our next session, Monday session. So इथपर्यंत काय डाऊट, डिफिकल्टी? नाही सर. No. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? येस. कालचा व्हिडिओ भेटला युट्यूबवर, नोटिफिकेशन आले मेलला? Yes, आले. ठीक आहे. सो विल गेट, म्हणजे मोस्टली मी डेली अपलोड करत जाईल. वेळ जर नाही भेटला एका दिवशी तर दुसऱ्या दिवशी भेटून जाईल व्हिडिओ. ठीक आहे. सो तुम्हाला तुमच्या मेलला नोटिफिकेशन येत जाईल, तुमच्या जीमेलला जे तुम्ही दिलेले आहेत त्याला. ठीक आहे. सो विल स्टॉप हिअर. चलो, हॅव अ ओके ग्रेट सर. डे. बाय बाय. थँक्यू. बाय.